खालसा वाहिगुरू जी की अमरपाल बोल रहे हैं जी। हाँ जी हाँ जी अंबरपाल जी सरदार बेटा जी बहुत चढ़दी कला। अच्छा डीजे साहब इदां वा कि तुसीं अज वेखो कथा सांभो ते जे विच मैनूं लोड़ पवे 5-6 मिनट हो सकदा कि मैं चुप होना पवे मैनूं। कोई गल नहीं शुरू करो जी। कोई गल नहीं वीर जी 5-6 मिनट तो सार लांगे असीं। हाँ नहीं कोई 5-7 मिनट विच लोड़ पवे ते तुसीं कंटिन्यू करियो। कोई गल नहीं कोई मसला तो नहीं होगा एक एंकर रन करना मैं। नहीं कोई गल नहीं कोई गल नहीं। हाँ जी आप शुरू करो। हाँ जी आपां असीं 1353 अंग तो शुरू कर रहे हैं जी। पंजवीं पातशाही दे सहस्कृति श्लोक एक लिया सीगा आपां ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਰੇਖ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ रहंत संग भगवान सिमरन नानक लभद्यंग अच्युत तनै ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕੌਣ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੈਗੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਭਾਈ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਲਈਏ ਵੀਰ ਜੀ ਸੌਰੀ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗ ਤੇ ਹੈਗਾ 1300 ਹੁਣ 53 ਜਾਂ 54 ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਸੀਂ 54 ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 1354 ਹਾਂ। त्रिगंत मात पिता स्नेहं त्रिग स्नेहं प्रात बांधव है। अंग की आवाज़ आती है उपर टिप्पी लगी हो ना अंग पहला मैं गग्गा क्या सी नहीं गग्गा नहीं अंग की आवाज़ आती है। त्रिगंत मात पिता स्नेहं त्रिग स्नेहं प्रात बांधव है। कहते माँ प्यो का प्यार जिहड़ा दुनिया दे विच जिन्होंने तू सुप्रीम समझदा है घर वाली बच्चों का प्यार कहते तो धिकार आ भाई यही तो तेरा मोह हैगा। इस ने तो तेनों बन के रखा होया यही तो तेनों भगती नहीं करन दे रहा। त्रिगंत मात पिता स्नेहं धिकार हो गया माँ प्यो का प्यार। त्रिग स्नेहं जे कला माँ प्यो नाल ही प्यार करी जाए कला बच्चों नाल भरा और जिहड़ा हैगा अपने अपने संबंधियों के नाल। त्रिग मात पिता स्नेहं त्रिग स्नेहंग भरात बांधव है। ये कंपेयर करिए परमेश्वर परमात्मा के प्यार दे नाल। त्रिगंत मात पिता स्नेहंग त्रिग स्नेहंग भरात बांधव है। त्रिग स्नेहंग बनिता विलास सुतै। बनिता घर वाली कहते हैं घर वाली दे भोग सुख सुख सुविधावां जिहड़ियां हैगियां कहते वो भी धिकार आ ते बच्चों का प्यार वो भी धिकार आ कहते। त्रिग स्नेहं गिरार्थक है कहते धिकार आ प्यार कला घर गृहस्थी दे जिन्ने भी जिहड़े हैगे आ पदार्थ हैगे गिरार्थक है घर लैके अपना घर ते उहदे नाल जो कुछ भी समग्री हैगी पाई सारा उहदे नाल प्यार पाउणा उहदे नाल ही प्यार पा के रखना कहते धिकार आ पाई। साध संग स्नेहं साध संग स्नेह सत्यं सुखयंत बसंत नानक है कहते साध संगत सतसंगत गुरु की संगत ब्रह्म ज्ञानियों की संगत ओदा स्नेह कहते सत्य है पाई हमेशा निभण वाला है। साध संग स्नेह सत्यं सुखयंत बसंत नानक है कि जेड़े भी साध संगत दे नाल स्नेह करते हैं गुरु दे नाल गुरु की संगत करते आ कहते सुखी बसते आ पाए सुखी बसते।
त्रिगंत मात पिता स्नेहं त्रिग स्नेहं प्रात बांधवै। हाँ जी गुरकी साहब। हाँ जी ठीक है, लैन की व्याख्या कर दो थोड़ी जी। त्रिगंत मात पिता स्नेहं कहते धिकारिया माँ प्यो का प्यार, कला माँ प्यो के नाल ही प्यार पा के रखना। त्रिग स्नेहंग भरात बांधवा, ये महाराज आपां नूं ये नहीं कह रहे कि आपां ने माँ प्यो के नाल प्यार नहीं पाउणा, माँ प्यो का रिस्पैक्ट नहीं करना, घर वाले बच्चों का जिहड़ा हैगा भरावां दा। महाराज कहंदे आ भाई उत्थे फर्ज निभाउणा है, प्यार तेरा परमात्मा दे नाल होना चाहिए। खाली रख अपने हिरदे नूं मालक परमात्मा नूं वसा उहदे विच। ये सारा जिहड़ा हैगा माँ प्यो भैन भरा जिहड़े हैगे ये अपनी अपनी यात्रा ते हैगे आ। ये जिहड़े हैगे आ तेरे नाल तेरे माँ प्यो पता नहीं किन्ने क तां तेरे माँ प्यो हो चुके, किन्ने क भैन भरा, किन्ने क घर गृहस्थी, किन्ने क घर वाले घर वालियां किन्ने क हो चुके आ तेरे, गिणे ही नहीं जा सकदे। ये तां तैनूं यात्रा दे विच जिहड़े हैगे आ तेरे नाल जिहड़े हैगे आ साथ मिलिया होया है। त्रिगंत मात पिता स्नेहंग त्रिग स्नेहंग भरात बांधवै। भरात कहंदे भरा, भरा जिहड़े हैगे बंधप रिश्तेदार। त्रिग स्नेहंग वनिता विलास सुतै, कहंदे घर वाली दा सुख, कहंदे बच्चों दा सुख, कहंदे ये भी धिकार आ। त्रिग स्नेहंग गिरार्थक है, घर गृहस्थी दी समग्री, घर नूं घर ते घर गृहस्थी की सारी समग्री कहते ये भी धिकार आ भाई, ये नाल प्यार पाई रखना। साध संग स्नेह सत्यंग कहते असली प्यार जिहड़ा हैगा साध संगत दे नाल पाउणा है, गुरु की संगत दे नाल पाउणा है, गुरु दे नाल पाउणा है। ये जिहड़ा हैगा ब्रह्म ज्ञानियां दे नाल, ब्रह्म ज्ञान दे नाल। साध संग स्नेहंग सत्यंग, ये सत्य है भाई। जिहड़ा भी साध संगत दे नाल प्यार पाउंदा है वो जिहड़ा सुखयंत बसंत नानक है, वो सुखी वसदा है भाई, महाराज कह रहे हैं। हाँ जी गुरु जी। अच्छा ठीक है जी साध संगत जी। आओ अज की विचार जिहड़ी आपां शुरू करन तो पहला कल दी विचार ते आपां थोड़ा ध्यान मारना है। ते कल दी विचार ते इहो ही संगत बारे दसदी है, जैसी संगत तैसी रंगत। आपां चोरां दी संगत करांगे आपां चोर बन जांगे, हना। जुआरियां दी संगत करांगे जुआरी बन जाना। जे कोई बंदा वर्जिश करदा है, एक्सरसाइज करदा है, आपां उन्हां दी संगत करदे हां ते आपां भी तंदुरुस्ती प्राप्त कर लांगे। जे कोई बंदा मेहनत करदा है उहनूं वेहने आपां ते आपां मेहनती बन जांगे। जे कोई आलसी हैगा उहनां नाल बहिंदे जिहड़े काम नहीं करदे, तासां ढेड़दे ने वेलड़, उन्हां दे नाल घुमांगे ते असीं वेलड़ बन जांगे। सो संगत बड़ी तगड़ी साडे जीवन च एक भूमिका निभाउंदी है। जिद्दां एक कोला हुंदा ना, कहंदे कोला गर्म है ते हत्थ साड़ दिंदा, ते जदों कोला ठंडा होवे ते हत्थ काला कर दिंदा। संगत इदां दी हुंदी है। कोई भी संगत तुसीं करोगे ना, वो संगत ने तुहाडे जीवन नूं प्रभावित करना है। जेकर आपां चंगी संगत करदे हां ते साडा जीवन उच्चा हो जांदा। ये बिल्कुल क्लीयर चीज़ां हैगियां ने। तुसीं 2-4 महीने कित्थे भी संगत कीती है, और जिहड़ा साधु की संगत कहते ना कि बड़ी उच्ची है। साधु का मतलब ये नहीं हुंदा कि आपां स्पैशल बाबा लभन जाना है। साधु का मतलब कि जे कोई अंदरों उस उन्हां गुणां दा धार नहीं होवे, ब्रह्म ज्ञान, उन्हां दे गुणां नूं वेख के हाँ ने ब्रह्म ज्ञान हैगा जिहदे कोल, हाँ जिरको अंदरों कुछ हैगा है ते ओहदी संगत करदे हां ते ओह गुण साडे च आ जाणे। कल्ली संगत करना पर उस बंदे च चाहिदे आ। जे वो बंदे च गुण नहीं हैगे तो साडे च नहीं आने, क्योंकि उनको हैगी नहीं। हाँ, क्योंकि चोर को चोरी हैगी है ते तां ही चोरी सीखनी है। बिल्कुल। एक ठग हैगा जाके नशा करदा है, वो तो नशा असली करदा है, तां ही तो सानू हत्थ पैनी है। नकली नशे नाल थोड़ी सानू हत्थ पैनी। बिल्कुल सही गल। इसे ही तरह सच्चे गुण जिहड़े बंदे को हुंदे आ जां उस संगत को हुंदे आ, जदों ही उन्हां दा संग करदे आ उन्हें भी असर करना है। पर क्योंकि असली ज्ञान हैगा, ते जदों अगले को असली ज्ञान नहीं हैगा, झूठा है, फरेब है, फिर उत्थे की हुंदा है कि सानू को मिलदा नहीं है, उत्थे सानू ग्रहण नहीं कुछ भी होना, क्योंकि अगले को हैगा ही नहीं है। जो अगले कोई चीज है ही नहीं है, वो कित्थों दे दूगा सानू। जिद्दां दूजे जिहड़े अवगुण हुंदे वो अगले को हैगे ने, तां ही वो साडे ते रंग चढ़दा।
ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਪੜਾ, ਚਿੱਟਾ ਕੱਪੜਾ, ਕਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਰੰਗ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾ ਪੀ ਲਿਆ, ਸੌਂ ਲਿਆ, ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਲਏ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉੱਠੀ ਆਏ, ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਨੀਂਦ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਦਿਨੇ ਕੰਮ ਉੱਠਣਾ, ਸੂਰਜ ਚੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਰੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਧਰ ਚੰਦਰਮਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਜਾਨਵਰ ਜੁਨਵਰ ਐਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਜਿਗਿਆਸਾ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਜਾਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਵਾਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਸ਼ ਤੇ ਆਵੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਠਿਆ, ਮੇਰਾ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਐਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ, ਕੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਬਣਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੀ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣਾ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਾਲ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰੱਸੀ ਹੈਗੀ, ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬਸ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਸੜ ਜਾਣੀ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਰੁਚੀ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜਣਾ, ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਿਰਖਾਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਵੇਖ, ਦੁਨੀਆ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਜੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕੁਛ ਕਰ ਲਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਸਾਂਭ। ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਚ ਗੁਆਚਾ ਰਹੇ। ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਹ ਦਾ ਬੰਧਨ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਇਆ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਵੀ ਆ, ਭਗਤੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਮਨ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੁੱਧੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭੇਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜੈਸਾ ਉਹ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਨੇਹ ਸਤਿਅੰ ਸੁਖਯੰਤ ਬਸੰਤ ਨਾਨਕਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਨੇਹ ਸੱਤਿ ਹੈਗਾ ਭਾਈ, ਸੱਚ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਸੁਖੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੁਖੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸੁਖੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਜਦਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਪ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਰਬ ਜਗਤ ਕਾ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਹੋ ਸੁਖੀਆ। ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਹਰੀ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਸ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਊਗੀ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਤੇ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਕਿਸ ਲਈ ਬਣਾਈਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਫ਼ਰ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਅਵਿਦਿਆ। ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੂਠ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸਭ। ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅਵਿਦਿਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਯਥਾਰਥ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਪਟ ਨੇ, ਖੁਦ ਹੀ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਪਰਾ ਵਿਦਿਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ 'ਚ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਗਾੜੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ।
ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਪਛਤਾਵੇਂ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੋਰਖੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਸੇਮ ਦੀ ਸੇਮ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਥਿਅੰਤ ਦੇਹੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਦੇਖਿਆ ਤੂੰ, ਉਹਦੀ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਮਿਥਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਖੀਣੰਤ ਬਲਨੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਖੀਣ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੀਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰਧੰਤ ਜਰੂਆ, ਜਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਢੇਪਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਢੇਪਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ। ਹਿਤਯੰਤ ਮਾਇਆ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਘਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰਕੀ ਸਾਹਿਬ। ਮਿਥਯੰਤ ਦੇਹੰ ਖੀਣੰਤ ਬਲਨੰ ਵਰਧੰਤ ਜਰੂਆ ਹਿਤਯੰਤ ਮਾਇਆ, ਤੇਰਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਤ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਤ ਓਨਾ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ। ਅਤਿਅੰਤ ਆਸਾ ਆਥਿਤਯ ਭਵਨੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇਰੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਆਸਾਂ, ਔਰ ਤੂੰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਗੈਸਟ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਆਥਿਤਯ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਗੈਸਟ ਰੂਮ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੇਂਜਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ। ਅਤਿਅੰਤ ਆਸਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਤਿਤਯ ਭਵਨੰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਯਾਤਰੂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਨੰਤ ਸਵਾਸਾ ਭਿਆਨ ਧਰਮੰ, ਤੇਰੇ ਸਾਹ ਗਿਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਧਰਮਰਾਜ, ਉਹਦੇ ਦੂਤ ਤੇਰੇ ਸਾਹ ਗਿਣ ਰਹੇ ਆ, ਕਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਹੈ, ਕਦ ਅਸੀਂ ਚੱਕੀਏ ਇਹਨੂੰ। ਗਨੰਤ ਸਵਾਸਾ ਭਿਆਨ ਧਰਮੰ ਪਤਿਤ ਮੋਹ ਕੂਪ ਦੁਰਲਭਯ ਦੇਹੰ ਤਤ ਆਸਰਯੰ ਨਾਨਕ। ਪਤੰਤ ਮੋਹਕੂਪ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹਕੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਨਸਾਨ, ਐਸਾ ਮੋਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਪਤਿਤ ਹੋਇਆ, ਗਲਤਾਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਲਿਬੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੁਰਲਭਯ ਦੇਹੰ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਰੇਅਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣ, ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ, ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਸੱਪ ਚੂਹਾ ਬਿੱਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਇਹਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਘੋੜਾ, ਕਿਵੇਂ ਗਧਾ। ਪਤੰਤ ਮੋਹਕੂਪ ਦੁਰਲਭਯ ਦੇਹੰ ਤਤ ਆਸਰਿਯੰ ਨਾਨਕ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਹੈਗਾ, ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਹੈਗਾ। ਗੋਬਿੰਦ 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 ਗੋਪਾਲ ਕਿਰਪਾ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, 3 ਵਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਪਾਲ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਮਿਥਯੰਤ ਦੇਹੰ ਖੀਣੰਤ ਬਲੰ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿਥਿਆ ਆ, ਔਰ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇਰਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਆ। ਵਰਧੰਤ ਜਰੂਆ, ਜਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਬੁਢੇਪਾ ਹਿਤਯੰਤ ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਤ ਤੇਰਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਘਟ ਰਿਹਾ ਭਾਈ। ਅਤਿਅੰਤ ਆਸਾ ਆਥਿਤਯ ਭਵਨੰ, ਇੰਨੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਆਥਿਤਯ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਯਾਤਰੂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਅਤਿਥੀ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਤਾਂ ਅਤਿਥੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਨੰਤ ਸਵਾਸਾ ਭਿਆਨ ਧਰਮੰ ਪਤਿਤ ਮੋਹਕੂਪ ਦੁਰਲਭਯ ਦੇਹੰ ਤਤ ਆਸਰਯੰ ਨਾਨਕ, ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਤਿਤ ਮੋਹਕੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਦੁਰਲਭ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰੀਰ ਮੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੋਬਿੰਦ 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 ਗੋਪਾਲ ਕਿਰਪਾ, हे मेरे मालका किरपा कर मेरे अपना नाम दे मैंने। ओहो राजवीर जी एक सेकंड जी। हाँ जी वीर जी। हाँ जी ठीक है जी। पहले तो बोलो नीचे सा। मिथ्यंत देहं
ਖੀਣੰਤ ਬਲਨੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਹ ਮਿਥਿਆ ਹੈਗੀ ਔਰ ਤੇਰਾ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੀਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ। ਮੰਨ ਲਓ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਬਲ ਵੀ ਤੇਰਾ ਖੀਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੁਢੇਪਾ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਧੰਤ ਜਰੂਆ ਹਿਤਯੰਤ ਮਾਇਆ, ਔਰ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਵਿਦਿਆ, ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੂਠ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਨਕਲੀ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸਲੀ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਫਾਇਦੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਵੇਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਖੂਹ ਦੀਆਂ ਟਿੰਡਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਤਰਫ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਇਹੋ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੂੰ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਈ ਜਨਮ ਮੈਂ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਂ ਬਣਿਆ, ਪਿਓ ਬਣਿਆ, ਧੀ ਬਣਿਆ, ਭਰਾ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਗਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਜਗਤ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਪੰਚ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸਵਾਸ ਹੈਗੇ ਤੂੰ ਵੇਸਟ ਕਰ ਲੈ, ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ ਬਿਰਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਵੇਖ, ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਦੰਦ ਹਿੱਲੇ ਲੱਗੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਤੂੰ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਔਰ ਸਫ਼ਰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਟਿਕਟ ਲਈ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੂੰ ਤਰਕਾਵ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਏਦਾਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਪੂਰੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਗੰਨਾ ਆਪਾਂ ਵੇਲਣੇ 'ਚ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਵੇਲਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਨਿੱਜਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਜੇ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਏ, ਦੁੱਖ ਆਉਣੇ ਹੀ ਆਉਣੇ ਆ, ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਉਸ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਖਚਤ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਦੁੱਖ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਦੁੱਖ ਦੋਰੂ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁੱਖ ਮੇ ਸੰਗੀ ਬਹੁ, ਦੁੱਖ ਮੇ ਸੰਗ ਨਾ ਕੋਏ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਪੱਲੇ ਪੱਲੇ ਆ ਸਾਰੀ ਦੋਸਤ ਤੇਰੇ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬੱਚਾ, ਬਹੁਤ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆ। ਪਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਦੁੱਖ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਅਜੇ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੁੱਖ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਥੋੜਾ ਬੁੱਢਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਦੇ ਗੇੜਾਂ 'ਚ ਤੇਰਾ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੌਤ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਕਸ਼ੇ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ 5 ਤੱਤ ਹੈਗੇ ਨਾ ਸਰੀਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ 5 ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ।
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੰਤੋਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ ਗਿਰੀ ਵਾਂਗੂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਮਰਗਾਬੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਚੋਂ, ਇਸ ਖੂਹ ਦੀਆਂ ਟਿੰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਗਤੀ ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵੇਖ ਲਓ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਭੁੱਲੇ। ਤੋ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੈ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਗੇ ਚਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੈਸਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ, ਔਰ ਤੇਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਆਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਭਵਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਸਵਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ, ਉਸ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗਨੰਤ ਸਵਾਸਾ ਭਿਆਨ ਧਰਮੰ, ਤੇਰੇ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਧਰਮਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਭਿਆਨਕ ਜਿਹੜੇ ਜਮਦੂਤ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਵਾਸ ਗਿਣ ਰਹੇ ਆ। ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਪਤਤ ਮੋਹ ਕੂਪ ਦੁਰਲਭਯ ਦੇਹੰ, ਔਰ ਤੇਰੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਦੁਰਲਭ ਦੇਸ਼, ਇਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੋਹ ਦੇ, ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦੇ, ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ, ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਤਿਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਹ ਦੀ ਖੂਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਤ ਆਸਰਿਅੰਗ ਨਾਨਕ, हे ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਹੈਗਾ। ਆਹ ਪੁਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ। ਆਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੀਂਦ ਚੋਂ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਈ ਜਾਗ ਮਿੱਤਰਾ, ਆਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ। ਆਹ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ। ਤਤ੍ਰ ਆਸਰਿਅੰਗ ਨਾਨਕ, ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ। ਗੋਬਿੰਦ 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 ਗੋਪਾਲ ਕਿਰਪਾ, ਉਸ ਗੋਪਾਲ ਦੀ, ਉਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ, ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਜਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਕ ਦੀ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਤਿਅੰਤ ਆਸਾ ਆਤਿਥਯ ਭਵਨੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਆਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈਗਾ ਆ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗਨੰਤ ਸਵਾਸਾ ਭਿਆਨ ਧਰਮੰ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਸਾਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਦੂਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਿਆਨਕ, ਉਹ ਗਿਣ ਰਹੇ ਆ। ਪਤਿਤ ਮੋਹ ਕੂਪ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹੰ, ਇੰਨਾ ਰੇਅਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਮੋਹ ਕੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਹ ਦੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪਤਿਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਤ ਆਸਰਿਅੰਗੋ ਨਾਨਕ, हे ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਪਿਆਰਿਆ, ਨਿਕਲ, ਸੋਚ, ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ। ਗੋਬਿੰਦ 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 ਗੋਪਾਲ ਕਿਰਪਾ, ਉਸ ਗੋਪਾਲ ਦੀ, ਉਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਲੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੇ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਤੇਰੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹ ਲਿਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਕੰਮ ਸੀ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਲਾਸਟ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਗੋਰਖੀ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਸਟ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਲਿਸਟ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਲਿਸਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ? ਹਾਂ, ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਕਲੀ ਕੀ ਹੈ ਬਸ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਔਰ ਤੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਹ ਸੋਚ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੰਨੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਆ ਬੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਏਡੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਈ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਆ, ਕੋਈ ਕਰਮ ਆ, ਕੋਈ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ, ਦੁਨੀਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ ਕਿ ਤੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਰਾਜੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਰਾਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਧਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਆਗਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਮਹਿਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤਾਂ ਰਾਜ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹੂ, ਪਰ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਆ, ਅਗਿਆਨ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਕਰਮ ਰੂਪੀ ਕੁੰਡੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਫਸਦੀ ਆ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਪੜਾ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਧੋਣਾ ਔਖਾ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਹੈਗੇ ਨਾ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਆ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਅਨਮਨੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੈਸਾ ਆਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਜੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਏ। ਸੁੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਮਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਲਟੀ ਆਤਮਾ ਤੱਤ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖੋ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਾ ਸੁਖੀ ਬੰਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੁੱਖ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਚਲੀ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਕਾਚ ਕੋਟੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਤਾਕਤਵਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਤੂੰ ਮਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚਾ ਕਿਲਾ ਆ ਤੇਰਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਚਾ ਹੈਗਾ। ਰਚੰਤ ਤੋਯੰਗ ਲੇਪਨੰਗ ਰਕਤ ਚਰਮਣਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਕਿਲਾ ਬਣਿਆ ਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਆ, ਵੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਕਿਲਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੇਪਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਨ ਤੇ ਚਮ ਦਾ, ਮਾਸ ਦਾ। ਕਾਚ ਕੋਟੰਗ ਰਚੰਤ ਤੋਯੰਗ, ਤੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਣੀ, ਲੇਪਨੰਗ ਰਕਤ ਚਰਮਣ ਹੈ, ਨਵੰਤ ਦੁਆਰੰਗ ਭੀਤ ਰਹਿਤੰਗ। ਦੇਖ ਇਹਦੇ ਚ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁਆਰ ਹੈਗੇ 9, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਭੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ। 9 ਦੇ 9 ਦੁਆਰੇ ਖੁੱਲੇ ਆ। ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 24/7 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 9 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਢੱਕਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਵੰਤ ਦੁਆਰੰਗ ਭੀਤ ਰਹਿਤੰਗ, ਬਾਏ ਰੂਪੰਗ ਅਸਥੰਭਨ ਹੈ। ਬਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਾ, ਔਰ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਵਾ ਦੀ ਥੰਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਬੇਸ, ਇਹਦਾ ਆਧਾਰ ਹਵਾ ਹੈਗੀ। ਸਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਹੁਣ ਤੇਰੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਖਤਮ। ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮੰ ਨਹਿ ਸਿਮਰੰਤ ਅਗਿਆਨੀ ਜਾਨੰਤ ਅਸਥਿਰੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਅਸਥਿਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਅਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਦੁਰਲਭ ਦੇ ਉਦਰੰਤ ਸਾਧ ਸਰਣ ਨਾਨਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਦੁਰਲਭ ਦੇ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ ਪਿਆਰਿਆ। ਉਧਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਧ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲੈ ਕਿ ਹਰ 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 ਹਰੇ ਜਪੰਤ, ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇं, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇं, ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਲੈਂ ਤੇ ਉਧਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਚ ਕੋਟੰਗ ਰਛੰਤ ਤੋਯੰਗ ਲੇਪਲੰਗ ਰਕਤ ਚਰਮਣਾ, ਕੱਚਾ ਕਿਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਹੈਗਾ ਸਰੀਰ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਪਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ,
ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੂਨ ਦਾ ਤੇ ਚੰਮ ਦਾ। ਨਵੰਤ ਦੁਆਰੰਗ, 9 ਦੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਭੀਤ ਰਹਿਤੰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਢੱਕਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੱਲੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਬਾਏ ਰੂਪੰ ਅਸਥੰਭਨਾ, ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਗੋਰਖੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ 9 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਏਡੀ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਥੋੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਗਰੰਟੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹਨੇ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਬੜੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਵਾਦ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨੇ, ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ YouTube ਤੇ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਏਡੀ ਜਲਦੀ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਰੀਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਹੈ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਵਾਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਖੂਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖੋ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਰੇਨ ਬਰੂਨ ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੁਰਜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਣੀ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। पर देखो माटी का पुतला कैसे नचत है। ये माटी का पुतला है ਆਪਾਂ, पर ये माटी का पुतला समझदा नहीं है कि मैं ते माटी का पुतला। और कितना देखता है, हंसता है, फिर की करी जाता है। वो बाणी च बड़ा सोहना शब्द लिखा इन्होंने कि एक ऐसा माया जाल इनू लपेटा मारदी आ और इनू निजे सो पता नहीं लगता। बिल्कुल नहीं पता लगता। हाँ, ये विच कुदरत थोड़ा दुख देंदी आ और दुख ही करते कि साडे जीवन च सच्चाई लियाउणा चाहुंदे ने। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਬਹੁਤ ਆਣੀ, ਤਪ ਆ ਜਾਣਾ। ਤਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਦੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਰਨ ਤੱਕ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਆ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਰੁਪਇਆ 10-20 ਰੁਪਏ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਖੋਹ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਦੇ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਉਸੇ ਵਕਤ। ਪਰ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੀ ਪੁੱਤ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2-2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁੱਖ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਐਡੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡਾ ਛੱਡ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੰਨੀ ਭਗਤੀ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ ਅਵਿਦਿਆ। ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ, ਔਰ ਵਿਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੱਚ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਤਿਵੇਂ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਭਰਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਜੋ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਕੋਈ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਿਆ, ਡਾਕਿਆਂ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਸਲੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ। 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ 1 ਘੰਟਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਵਾ, 1-1.5 ਘੰਟਾ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਫਾਈ ਘਰ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਘਰ 'ਚ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ 2-4 ਸਾਲ ਘਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਦਿਨ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਨਿਜਰ ਤੱਕ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਆਈ ਜਾਣੀ ਆ। ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਚਲਾਓ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦ ਉੱਥੇ ਪਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਗੰਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਾ ਗਏ ਤੇ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਤਾਂਹੀਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਕੰਜਰੀਆਂ ਨੱਚਣੀਆਂ ਨੇ।
ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਸਹੀ ਨੇ। ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਗੋਰਖੀ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ, 2 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 3 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ। ਆਪ ਜਸਟ ਦੇਖੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੇਖਣਿਆ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਗੰਦੇ ਮੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕੋਮਲ ਹੈਗਾ, ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚਿੱਤ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਊਗਾ। ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਨਾ ਲਿਖਾਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਪਟ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਕਿਲਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਅੰਤਰਾਕਰਨ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਰਵਸ਼ੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਮੇਨਕਾ ਆ ਗਈ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਏ, ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ? ਬਾਣੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿੱਦ ਨਾ ਪਕਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਵਾ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਆ ਫਲਾਣਾ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਆ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਪਿਓ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਣੀ ਜੋ ਪੱਕੀ। ਇਹੋ ਹਿਸਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਗਣਾ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭੁੱਜੇ ਲੇਟਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਿੱਚੇ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੇ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ, ਮਨ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਮਨ ਤੇ ਬੱਚੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿੱਦ ਪਤਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦਾ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਜੈਸਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਲਾਡਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ। ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਘਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਘਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਸੋਚਣਾ ਸਹੀ ਜਿਹਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੀ ਜਿੱਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿੱਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਗਹਿਰੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਆ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨੋ ਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਮੰਨੋ ਉਹਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਪਾਈ, ਉਹਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੌਲਾ ਪਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾਓ। ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧਣੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਰਸ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਿੱਜੇ ਸਭ ਸੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਿਓ ਕੱਢ ਕੇ ਫੜਾ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਜਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਤੇ ਮਾਂ ਕਹੇ ਲੈ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਨੀ, ਮੇਰਾ ਚੰਡਾ ਲਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ 100 ਹੈਗਾ, ਦੋ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਗੜਬੜ। ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਨਾ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੜ ਜਾਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਈ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਗਲਤ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿੱਦ ਪੱਕ ਗਈ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਗਾਈ ਗਏ। ਔਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਡਾਹਣ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਹਣ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਰੋੜੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁੜ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੜਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡਾਹਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਰੋੜ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਹੋ ਬਈ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਪੁੱਤ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਦਿਲ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖਣਾ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ, ਉਹ ਲੇਟੇ, ਉਹ ਰੋਵੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੋਵੇ, ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਗੋਇਲ ਮੋਸੇਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਿੱਜੇ ਸਾਹਿਬ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿੱਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਆ,
ਜਦੋਂ ਮਨ ਲੇਟਦਾ ਨਾ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੇਟਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਟਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਟਰੋਂਗ ਪੂਰਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਫ੍ਰਿਜ ਖੋਲ ਤੇ ਰਸਗੁੱਲਾ ਖਵਾ ਮੈਨੂੰ, ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਪਰ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਪਕਾਉਣੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੋ ਜਾਨਵਰ, ਜਿੱਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਰਨਜੀਤ ਨੂੰ ਮਰੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਣੀਆਂ। ਇਸ ਜਿੱਦਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਊਂਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਨੋ ਰੋਟੀ ਖਾਵੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ, ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ 2 ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਨਾ ਖਾਵੇ, ਕੀ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਉਹਦਾ? ਉਹ ਖਾਓ ਬੈਠਾ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੇ ਟੁੱਟ ਗਏ, 10 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਰੋ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 100 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦੇਣ। ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੇਤੀ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਿਓ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣੂ ਮੁੜ ਕੇ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਨਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਸੋਚਾਂਗਾ, ਦਊਂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਤੀ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੂਗੇ। ਤੇ ਮਨ ਏਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਮਨ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਰਾਜਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਉਹ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮੰਗ ਨਹਿ ਸਿਮਰੰਤ, ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਿਆਨੀ ਜਾਣਨ ਤਾਂ ਅਸਥਿਰੰਗ, ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੰਨੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੁਰਲਭ ਦੇ ਉਦਰੰਤ ਸਾਧ ਸਰਨ ਨਾਨਕ, ਦੁਰਲਭ ਦੇ ਆ, ਰੇਅਰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ ਤੈਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਧ ਸਰਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਏ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀ ਹੈ। ਹਰ 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 ਹਰੇ ਜਪੰਤ ਆਇਆ ਭਾਈ ਸਤ ਸੰਗਤ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਨਾ ਸਿਮਰਤ ਅਗਿਆਨੀ ਜਾਣੰਤ ਅਸਥਿਰੰਗ, ਅਸਥਿਰ ਸਮਝਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਥਿਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਥਿਰ, ਬਈ ਮੈਂ ਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਨਾਮ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਮੇਲੇ 'ਚ ਗਿਆ, ਖਿਡੌਣੇ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਲਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਲਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਥੋੜੀ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ। ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮਨ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਣੀ। ਤੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣ ਆ, ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣ ਆ, ਕਾਮ ਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਆ, ਲੋਭ ਆ, ਮੋਹ ਆ, ਹੰਕਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਥੋੜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਦਾ। ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਡੰਡਾ ਮਾਰੋ, ਯੁਕਤ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਪਰ ਮਨ ਪਤਾ ਕੀ ਮਨ ਏਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਾੜੀ ਆ ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਦੇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦੀ ਉਹ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਨਿੱਜਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਰਲਭ ਦੇ ਉਦਰੰਤ ਸਾਧ ਸਰਨ ਨਾਨਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਰਲਭ ਦੇ ਆ, ਰੇਅਰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ ਤੈਨੂੰ, ਇਹ ਉਧਰ ਸਕਦੀ ਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਧ ਸਰਨ ਜਿਹੜਾ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੇਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਰ 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 ਹਰੇ ਜਪੰਤ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁਰਲੱਭ ਦੇਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਰ 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 ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲ ਜੇਗੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਗੁਆਚਿਆ ਪਿਆ, ਉਲਝਿਆ, ਉਹ ਤੂੰ ਜਸਟ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤੇ ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੀ, ਦੂਰੋਂ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਰੇਤਾ ਚਮਕਦੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਆ, ਪਰ ਲਾਗੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਰੇਤਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। 4 ਮੁੰਡੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰੂੰਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲੂਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਗੱਲ ਬਣੀ। ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਗੱਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਤ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਸਾਡੇ ਥਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਪਰ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਮੇਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਥਰੂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਜੀਵ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਭਰਮ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦਾ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿਟਲਰ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਬੈਠਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਹਿਟਲਰ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਭੋਲਿਆ ਹਰ ਕਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਆਇਆ ਵਾ, ਔਰ ਤੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ। ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੋੜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਬਾਪੂ ਤੇਰੇ ਆ ਫਲਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਤੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਸੁਥਰਾ ਖਾਓ, ਵਧੀਆ ਖਾਓ, ਸੋਹਣੀ ਨੀਂਦ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2-4 ਲੌਂਗ ਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਨੀਂਦ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਆ ਜੂ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਚੱਕਾ ਘੁਮਾਤਾ, ਵਿਚਾਰਾ ਮਨ ਸੌਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਪ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਆਹ ਘਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਲਊਂਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੈ ਲਊਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਪੈਲੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਪੈਲੀ, ਔਰ ਸਮਾਂ ਤੇ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦੇ ਹੱਥੋਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨੀ। ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਰੱਸੀ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੁਰਦੇ ਨਾ, ਜਾਦੂਗਰ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਰੱਸੀ ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੈਲੈਂਸ ਗਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਉੱਥੇ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਗਵਾਚ ਜਾਣਾ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਊਗਾ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸੁਣਨਾ ਪਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ। ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਮਲਾਈ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੜਕਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਚਾਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸੱਚ ਦਾ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਸੱਚੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਏ ਦਾ ਆਦਤ ਉੱਥੇ ਪੈਣੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸਲੀ ਜੁਆਰੀਆ ਬੈਠਾ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣੇ ਹੋਣ, ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ 2 ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਸੱਜਾ ਪੈਰ ਚੁੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਖੱਬਾ ਚੁੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਪੈਰ ਮੈਂ ਚੁੱਕਾਂ ਤੇ ਕੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਊਂਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੂਰ ਜਾਊਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਤੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2-4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਵਰਗ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ
ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕੁਦਰਤ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਡੁੱਬ ਜਾਈਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬਰੀਫਲੀ ਵੇਖਿਆ, ਕੁਦਰਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬ ਜੀ। ਜੇ ਕੁਦਰਤ ਚਾਹੇ ਨਾ ਡੁੱਬ ਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਡੁੱਬਦਾ। ਬੰਦਾ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਖੁੱਲ ਜਾ ਸਿਮ ਸਿਮ ਚ। ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਸਿਮ ਸਿਮ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਮ ਸਿਮ ਉਹ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੀ। ਅਸਲ ਚ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਇੱਕ ਸਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਥੋੜੀ ਆ। ਉਹ ਸੋਨਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹੀਰੇ ਲੱਦ ਰਹਿੰਦਾ ਖੋਤੇ ਤੇ, ਕਿਤੇ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਕੱਢੀ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿਮ ਸਿਮ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਸਾਡਾ ਵਾ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਸਿਮ ਸਿਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਤਪਸਤਾਨੇ ਤੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ ਜਬ ਚਲੀਏ ਚੁੱਕੇ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਤਰੀ ਕਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਗੜੀ ਰੱਖ, ਸਵਾਦੀ ਪੰਡ ਚੁੱਕ ਲਾ ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ, ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ, ਤੇਰਾ ਬੁਲਾਵਾ ਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਸਿਮ ਸਿਮ ਚ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਤੇਰਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ ਸੰਸਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਭਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਅਨੰਤ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਦੁਰਲੱਭ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਦੁਰਲੱਭ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ, ਔਰ ਤੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਠਾਇਆ, ਔਰ ਵੇਸਟ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜੂਆ ਹਾਰ ਗਿਆ ਔਰ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸਰ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਸ ਜੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਲੈ ਲਓ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਭਾਈ ਦੇਖ, ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਖ ਜੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਅਨਾਥ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਨਾਥ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੇਵਕ ਬਣਦੇ ਆ, ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਮਾਲਕ ਦੇਖ ਲਾ ਪਿਆਰਿਆ, ਸੁਭੰਤ ਤੋਯੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ੋਭ ਰਿਹਾ ਆ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਦੀ ਸੋਭਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ, ਸੋਭਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੋਭਾਇਮਾਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਚੁੱਤ ਗੁਣਗਯੰ ਪੂਰਨੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਬਿਨਾਸੀ ਹੈਗਾ, ਅਬਿਨਾਸੀ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਗੁਣਗਯੰ ਪੂਰਨੰ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੂਰਾ ਗੁਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੀਨ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਬਹੁਲੋ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈਗਾ। ਹਰੇਕ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਲਪ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਵਗੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੰਭੀਰੰ, ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈਗਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਉੱਚਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਸਰਬਗ ਅਪਾਰਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਪਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭ੍ਰਿਤਿਆ ਪਿਰਿਯੰ ਵਿਸਰਾਮ ਚਰਣੰ, ਭ੍ਰਿਤਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੇਵਕ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ। ਭ੍ਰਿਤਿਆ ਪਿਰਿਯੰ ਵਿਸਰਾਮ ਚਰਣੰ ਅਨਾਥ ਨਾਥੇ ਨਾਨਕ ਸਰਣੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅਨਾਥ ਹਾਂ ਮਾਲਕਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਨਾਥ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ। ਨਾਨਕ ਸਰਣੰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ तो दोबारा बोल दो। ਸੁਭੰਤ ਤੋਯੰਗ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸੋਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਚੁੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਬਿਨਾਸੀ। ਗੁਣਗਯੰ ਪੂਰਨੰ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਆ, ਪੂਰਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ। ਬਹੁਲੋ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੂੰ।
ਗੰਭੀਰੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈਗਾ, ਉੱਚਾ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ। ਸਰਬਗ ਅਪਾਰਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਪਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸਲੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਨਿਜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਬਸ ਬਸ ਜੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਜੀਵ ਗਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੰਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੰਦਾ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੀਵਨ ਏਡਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਆਤਮਾ ਤੱਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੰਤੋਖ ਆਉਣਾ। ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਹੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ। ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੋਗੇ। ਹੁਣ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਮਾੜੇ ਕਰਮੇ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਨਿਜਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬੋਲੀਏ। ਗੰਭੀਰ, ਉਹਦੇ ਉੱਚੇ। ਸਰਬਗ ਅਪਾਰਾ, ਗੰਭੀਰੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ, ਔਰ ਉੱਚਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ। ਸਰਬਗ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈਗਾ। ਅਪਾਰਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭ੍ਰਿਤਿਆ ਪ੍ਰਿਯੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਤਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਕ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਰਣੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਨਾਥ ਨਾਥੇ ਨਾਨਕ ਸਰਣੰ, ਤੂੰ ਅਨਾਥਾਂ ਦਾ ਨਾਥ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਅਨਾਥ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚ ਗਿਆਨ ਭੇਜੋ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋ, ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਅਵਿਦਿਆ ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਸਰੀਰ ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਾਰਨ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੁਰਾਈ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਰੂਪੀ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਕਾਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ। ਤੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਚਾਈ ਆ ਜਾਣੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜਿੱਦੀ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਣਾ ਆਰਾਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਹੀ ਹੈ ਚਰਨਜੀਤ, ਤੂੰ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੀ। ਔਰ ਬੰਦਾ ਉਸ ਇਲੂਸ਼ਨ ਚ, ਉਸ ਭਰਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਾਰਾ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਔਰ ਵੇਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੁਖ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਿੱਦ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਸ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰ ਹੀ ਜੰਮਦੇ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈਗਾ। ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ੂਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ੂਦਰ। ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੇ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਪੰਡਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰੀਏ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ। 2 ਲਾਈਨਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੋਰਖੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਰਗੀ ਪੇਖਨ ਬਦਿਕ ਪ੍ਰਾਹੇਰ
ਪ੍ਰਹਾਰੇਣ ਲਖ ਆਵਦਾ। ਮਿਰਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਿਰਨੀ ਨੂੰ ਪੇਖੰਤ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹਿਰਨੀ ਨੂੰ ਬਧਿਕ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਖ ਆਵਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੱਕ ਕੇ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਿਰਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਪੂਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੱਕ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਹੋ ਜस्य ਰਖੇਣ ਗੋਪਾਲੈ ਨਾਨਕ ਰੋਮ ਨਾ ਛੇਦਿਅਤੇ। ਵਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਰੋਮ ਵੀ ਬਾਲ ਬਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾ ਲੇ, ਜਿਹਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਮਾਲਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਾਲ ਬਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਐਸੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਆ ਪਾਏ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਔਖੀ ਘਾਟੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਮਿਰਗੀ ਪੇਖੰਤ ਬਧਿਕ ਪ੍ਰਹਾਰੇਣ ਲਖ ਆਵਦਾ। ਆਹੋ ਜस्य ਰਖੇਣ ਗੋਪਾਲੈ ਨਾਨਕ ਰੋਮ ਨਾ ਛੇਦਿਅਤੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਲੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਕਸ਼ਾ ਜਿਹਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਾਲ ਬਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਗੋਗੀ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਬੰਧਨਤਾ ਜੱਗ ਖਾਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਜੀਵ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆੜਦਾ ਫਿਰ ਅੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਲਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਲਦੀ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ 100 ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੀ 100 ਸਾਲ ਉਮਰ ਆ, ਜਲਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿੱਗਣਾ ਮੰਨ ਲਈਏ 100 ਫੁੱਟ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮੋਹ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੌ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚੱਕੋ, ਸਾਂਭੋ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਸੱਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚੌਧਰਪੁਣਾ ਛੱਡਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਨਵਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਨਵਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਆ ਗਿਆ, 2-4 ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੂਗਾ, ਨਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਜੂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖੇ ਹੀ ਆ। ਅਗਲਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖੂਗਾ ਹੀ। ਚਲੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਚਾਈ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਲੜਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਅਸਲ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕੌਣ ਆ ਤੂੰ? ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਪਤਾ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦਾ ਪਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕਮਰੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਦਾ ਮਕਾਨ ਆ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੌਣ ਆ ਤੂੰ? ਕਿਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਰੀਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ? ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ
ਉਹਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤਖਤੀ ਤੇ ਛਾਪੇ ਆ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਆਪਾਂ ਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹੀ ਸਫਲ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਝ ਖੋਜ ਲਏ ਤੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਂਭੇ, ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀਤਾ। ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਸੰਗ ਤੋੜਿਆ, ਚੰਗਿਆਈ ਨਾਲ ਸੰਗ ਜੋੜਿਆ, ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਘਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਬੜਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਿਕਲਣੀ। ਉਹ ਤੇ ਐਸਾ ਕਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਾ ਕਰਮ ਮੂਲ ਨਾ ਕੀਜੀਏ ਫਿਰ ਪਛਤਾਈਏ। ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲ ਨਾ ਕੀਜੀਏ ਜਿਤ ਅੰਤ ਪਛਤਾਈਏ। ਹਾਂ, ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਛਤਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਓਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਪੰਗਾ ਤੇ ਆ। ਤੇ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਰ ਸੱਜਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ, ਪੈਰ ਖੱਬਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ।